Welcome back, guys. In last video, we have to discuss about some fundamentals of 11th standard regarding straight line. And first topic of a pair of straight line, it's combined equation of a straight line. Now we have to discuss about second most important topic in pair of straight line. It's homogeneous equation. Yes, homogeneous equation of a degree 2. So first of all, what is meant by degree and what is meant by homogeneous equation? So degree is nothing but sum of indices of all variables. समजा इक्वेशन मध्ये तुम्हाला व्हेरिएबल्स दिलेले असतील एक्स अँड वाय, सो त्यांचे जे इंडायसेस असतात, इंडायसेस मीन्स पॉवर, जे डोक्यावर जे नंबर्स असतात त्यांचं ॲडिशन. हे बघा, इथं एकच व्हेरिएबल आहे, याची पॉवर 1, इथं पण एकच व्हेरिएबल आहे, त्याची पॉवर 1, म्हणजे ह्या पूर्ण इक्वेशनची पॉवर झाली 1, म्हणजेच डिग्री 1. ओके, हे बघा सेकंड इक्वेशन मध्ये एक्सची पॉवर 2 आहे आणि सेकंड टर्म्स मध्ये दोन व्हेरिएबल आहे, सो ह्या दोन्ही व्हेरिएबलच्या पॉवरची ॲडिशन होते, म्हणजे सम ऑफ इंडायसेस होतो 1 + 1 2, म्हणजे ह्या इक्वेशनची डिग्री 2 झाली. सो नाउ होमोजेनियस मीन्स इफ द डिग्री ऑफ इच व्हेरिएबल इज सेम. जर प्रत्येक व्हेरिएबलची डिग्री सारखी असेल, then it is called as homogeneous equation. As an example, look here, the degree, that means power of x is 1, y is 1, so it is homogeneous. Look here, power of x is 2 and power of these two variable consider as a one variable, and the summation of their power is 1 + 1 is 2, hence the power of both variable is 2, hence it is also homogeneous equation. Okay, so now our topic is homogeneous equation of a degree 2, and that is their standard equation, ax square 2hxy and by square. Here look here, the power of x is 2, power of y also 2, and power of xy, both the power of both x and y is 1 1, 1 + 1 means 2, hence the degree of this equation is 2, because indices or power of each variable is 2. Okay, so it is a standard form of homogeneous equation of a degree 2. And one most important things about that equation is that this equation is made by these equations passing through the center of a axis, that means origin. म्हणजे हे अशा दोन इक्वेशन पासून तयार झालेलं कंबाइंड इक्वेशन आहे की ते ओरिजिन मधून पास होतं, विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. सो ओरिजिन मधून पास होणाऱ्या दोन इक्वेशन पासून तयार होणारं कंबाइंड इक्वेशन मीन्स होमोजेनियस इक्वेशन. ओके, there is a condition ABH are a constant which are not zero at the same times. Okay, and most important things, if h square minus ab is greater than 0 means must be positive, then these lines represent pair of line of having a distinct two lines. दॅट मीन्स जर हे पॉझिटिव्ह असेल तर ते पेअर ऑफ लाईन रिप्रेझेंट करतं, पण दोन डिफरंट लाईनचं पेअर ऑफ लाईन रिप्रेझेंट करतं. इफ एच स्क्वेअर मायनस ए बी इज इक्वल टू 0, देन इट इज ऑल्सो पेअर ऑफ लाईन हॅव्हिंग कोइन्सिडंट मीन्स पॅरलल. अँड इफ इट इज लेस दॅन 0 म्हणजे जर निगेटिव्ह असेल, देन इट डज नॉट रिप्रेझेंट पेअर ऑफ लाईन. ओके, ह्या तीन कंडिशन्स आहे. दिलेलं होमोजेनियस इक्वेशन हे पेअर ऑफ लाईन आहे का? इफ इट इज ग्रेटर दॅन 0 और इक्वल टू 0, देन इट इज अ पेअर ऑफ लाईन. इफ इट इज लेस दॅन 0, देन इट इज नॉट पेअर ऑफ लाईन. ओके, second most important topic is auxiliary equation. Okay, so what is meant by auxiliary equation? Before we find out auxiliary equation. Look here, that is a homogeneous equation in degree 2. We divide this equation by x square. Look here, ax square divided by x square, it become 1. xy divided by x square is y upon x, and y square upon x square. Okay, now we put y upon x is equal to m, and m is nothing but a slope. Okay, so equation become like this, and we rewrite as a, this is a auxiliary equation of this homogeneous equation. This equation represent equation of a homogeneous in terms of their slope.
म्हणजे हे इक्वेशन काय रिप्रेझेंट करतं, ह्या होमोजेनियस इक्वेशनला जर आपण त्याच्या स्लोप मध्ये लिहिलं तर ते इक्वेशन ऑक्झिलरी इक्वेशन होतं. हा जो एम आहे, हा एम ह्या होमोजेनियस इक्वेशनचा स्लोप आहे. ओके, सो होमोजेनियस इक्वेशनला जर आपण स्लोप मध्ये रिप्रेझेंट केलं तर ते ऑक्झिलरी इक्वेशन होतं. आता हे ऑक्झिलरी इक्वेशन हे एम मध्ये आहे आणि त्याची पॉवर 2 आहे, म्हणजे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन झालं. म्हणून त्याच्यात दोन व्हॅल्यू येतील m1 आणि m2, आणि त्याच्यापासून आपण ह्या दोन कंडिशन्स बनवू शकतो, सम ऑफ स्लोप अँड प्रॉडक्ट ऑफ स्लोप. सम ऑफ स्लोप इज -2h upon b and product of slope is a upon b. Okay, now we solve some questions. In this exercise, question number 3 is find the joint equation of line passing through origin. आपल्याला असं जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाईन फाइंड आउट करायचं आहे की जे ओरिजिन मधून पास होत आहे. दॅट मीन्स वी हॅव टू फाइंड होमोजेनियस इक्वेशन विच आर परपेंडिक्युलर टू द दिस इक्वेशन. म्हणजे आपल्याला असं होमोजेनियस इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे की जे याला परपेंडिक्युलर आहे. जेव्हा ही क्वेश्चन मध्ये परपेंडिक्युलर किंवा पॅरलल असेल तेव्हा तुम्हाला ह्या इक्वेशनचा स्लोप काढावा लागेल. ओके, आता हे पण कोणतं इक्वेशन दिले, हे पण होमोजेनियसच आहे. होमोजेनियस जर इक्वेशन असेल तर त्याचा स्लोप आपण सम आणि प्रॉडक्टच्या फॉर्म मध्येच काढू शकतो. कसं, हे बघा, दिलेल्या इक्वेशनला कम्पेअर करायचं, ए बी एचच्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचा. ए म्हणजे एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट, लुक हिअर 5. 2h मीन्स एक्स वायचा कोएफिशियंट -8. ठीक आहे, 2 ने डिवाइड केल्यानंतर -4 झाला. अँड बी मीन्स वाय स्क्वेअरचा कोएफिशियंट. Now we use m1 and m2 are slope of above line, m1 plus m2 -2h upon b. Respective value substitute केल्या, it become 8 by 3. And another m1 multiplied by m2 a upon b, that is a 5 by 3. Okay, so now above line perpendicular to the required line. ओके, ही जी लाईन आहे ज्याचे आपण स्लोप्स काढले, ही लाईन रिक्वायर्ड लाईनला परपेंडिक्युलर आहे. ह्या लाईनचे स्लोप जर m1 m2 असतील तर रिक्वायर्ड लाईनचे स्लोप्स काय होतील, -1 अपॉन m1 -1 अपॉन m2. कारण परपेंडिक्युलर मध्ये आपण रेसिप्रोकल करतो आणि साइन चेंज करतो. ओके, मग रिक्वायर्ड लाईन काय रे, पासिंग थ्रू ओरिजिन. क्वेश्चन मध्ये दिलं आपल्याला रिक्वायर्ड लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन. मग पासिंग थ्रू ओरिजिन असेल तर त्याचं स्टँडर्ड इक्वेशन, that is y is equal to mx. Now we put this m by -1 upon m1 and -1 upon m2. Look here, like that. Y is equal to -1 upon m1x, y is equal to -1 upon m2x. This is the first equation, that means u, and this is a v equation. याला थोडं आपल्याला सिम्प्लिफाय करावं लागेल. m1 multiplied by y, y m1. This -1 multiplied by x, -x. Same procedure here also. This minus x shift here, it become plus. That is the x plus y m1 and x plus y m2. That is the equation u and that is the equation v. Now we find combined equation of these two equations. So we multiply by these two equations. Okay. Now look, x multiply by whole bracket and y m1 multiply by again whole bracket. Look here. This x multiply by x become x square. X multiply by y m2, x y m2. Y m1 multiply by x, x y m1, y m1 multiply by y m2, y square m1 m2. We take a common xy from this term, we get a m1 plus m2 in bracket. Okay, now we substitute this value m1 plus m2 and m1 m2 from this equation. Look here. Okay, the value of m1 plus m2 is 8 by 5, m1 multiplied by m2 is 5 by 3. Now put this value. Okay, by cancelling these 3, we multiply the whole equation by 3. Look here. Okay, if you multiply, it becomes like that. 3x square plus 8x square plus 5y square is equal to 0. That is a combined equation of a line. Okay, it is very simple question. याच्यात जर काही प्रॉब्लेम असेल त्याला परत एकदा बघा. अशा टाइपचे क्वेश्चन विचारले जातात. फक्त कंडिशन चेंज होऊ शकते, परपेंडिक्युलरच्या ऐवजी पॅरलल पण असू शकतं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हे बघा, तुमच्या बुक मधलेच क्वेश्चन आहे. हे दोन क्वेश्चन तुम्ही ट्राय करू शकता. पहिला क्वेश्चन तर मागच्या क्वेश्चन सारखाच आहे आणि सेकंड क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला एक्स स्क्वेअरची टर्म अबसेंट दिलेली, म्हणजे ए अबसेंट आहे, म्हणून ए काय घ्यायचा, 0. आणि क्वेश्चन परत मागच्या क्वेश्चन सारखाच ट्राय करायचा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के. हा क्वेश्चन मोस्ट IMP आहे. के चे क्वेश्चन विचारले जातात 3 किंवा 2 मार्कासाठी. क्वेश्चन बघा, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ स्लोप ऑफ द लाईन
आणि हे इक्वेशन ऑफ लाईन इज ट्वाइस देअर प्रॉडक्ट. कंडिशन बघा व्यवस्थित लक्ष द्या. सम ऑफ स्लोप इज ट्वाइस देअर प्रॉडक्ट अशी कंडिशन दिलेली. आणि हे इक्वेशन कोणतं आहे रे? हे पण होमोजेनियस इक्वेशनच आहे. आणि कंडिशन कशामध्ये? स्लोप मध्ये. म्हणजे आपल्याला स्लोप फाइंड आउट करावं लागेल. मग स्लोप साठी आपण फर्स्ट स्टेप काय असते? वी कंपेअर गिवन इक्वेशन बाय स्टँडर्ड होमोजेनियस इक्वेशन. सो याच्यासोबत आपण कंपेअर करणार आहे. सो कंपेअर केल्यानंतर आपल्याला ABH च्या व्हॅल्यू मिळतात जसं आपण मागच्या क्वेश्चन मध्ये काढलं. आणि अगेन M1 प्लस M2 स्लोप ऑफ अबो लाईन and M1 plus M2 minus 2h upon v. Required value substitute करा, minus minus plus झालं k upon 3. M1 M2 again required value substitute केला, that is minus 1 upon 3. आता given condition बघा. What is the condition? Sum of slope is twice their product. Twice means multiply by 2. Look here, M1 plus M2, 2 multiply by M1 M2. Now we put the value of M1 plus M2 and M1 M2. Look here. M1 plus M2 is k by 3. Look here, k by 3. And M1 multiplied by M2 minus 1 by 3. Now this denominator 3 will be cancelled. Okay. And this 2 multiplied by minus 1, it become minus 2. And the value of k is minus 2. क्वेश्चन खूप सिंपल आहे, फक्त तुम्हाला त्याची प्रॅक्टिस करावी लागेल. ओके. आणि कंडिशन लक्षात आली पाहिजे. नेक्स्ट केचा IMP क्वेश्चन बघा. Find the k if slope of line is differ by 3. Differ means subtraction. दोन स्लोपचं सबस्ट्रॅक्शन 4 दिलेलं आहे आपल्याला. परत कंडिशन स्लोप मध्ये, मग परत आपण गिवन इक्वेशन ऑफ लाईन कंपेअर करणार, परत ABH च्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करणार, परत M1 प्लस M2 आणि M1 मल्टिप्लाय बाय M2. आता तुम्हाला प्रॅक्टिस होऊन जाईल स्लोप कसं काढतात त्याची. ओके. सो बघा, M1 प्लस M2 मायनस 2h अपॉन b रिक्वायर्ड व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केलाय. M1 मल्टिप्लाय बाय M2 a अपॉन b परत आपण रिक्वायर्ड व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केला. सर्वांना आता a 2h आणि b कसा घेतात हे लक्षात आलं असेल. ओके. ह्या स्टेप्स आता आपण 3 क्वेश्चन मध्ये रिपीट केल्या, त्याच्यामुळे याची प्रॅक्टिस होऊन जाईल. ओके. आता कंडिशन बघ काय दिली. सबस्ट्रॅक्शन 4 दिलेलं आहे आपल्याला, म्हणजे डिफरन्स 4 दिलेला आहे, म्हणजे M1 मायनस M2 इज इक्वल टू 4. पण आपल्याकडे M1 प्लस M2 आहे, M1 मल्टिप्लाय बाय M2 आहे, M1 मायनस M2 नाही आहे. So we use some fundamental. First we take a squaring both sides like that. Okay. Now we use this equation M1 plus M2 bracket square minus 4 M1 M2. तुम्ही जर याला एक्सपांड केलं तर तुम्हाला M1 minus M2 bracket squareच मिळेल. त्याचं एक्सप्लेनेशन पण मी खाली दिलेलं आहे. ओके. आणि हे 10वीला सुद्धा होतं अल्फा प्लस बीटाच्या फॉर्म मध्ये. ओके. हे लक्षात ठेवा. सो आपण आता M1 प्लस M2 ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार आहे. बघा, M1 प्लस M2 ची व्हॅल्यू काय? k, म्हणजे k चा काय होऊन जाईल? स्क्वेअर. हे बघा k स्क्वेअर. त्याच्यानंतर मायनस 4 मल्टिप्लाय बाय M1 M2. M1 M2 ची व्हॅल्यू मायनस 3. लुक हिअर मायनस 3. This minus 4 and minus 3 it become plus 12. This plus 12 shift here. 16 minus 12 it become 4. So k square is equal to 4. Then k is equal to plus minus 2. ओके. आणि याचं एक्सप्लेनेशन बघा की हे इक्वेशन कसं आलं. लुक हिअर. मी आता हे इक्वेशन घेतो अगोदर आणि याला हे इक्वेशन प्रूफ करतो. हे बघा, M1 प्लस M2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 4 M1 M2. मी याला काय केलं रे? a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचं एक्सपान्शन केलं. हे बघा, a स्क्वेअर म्हणजे M1 स्क्वेअर, 2 मल्टिप्लाय बाय AB 2 M1 M2 आणि b स्क्वेअर, आणि हा मायनस 4 M1 M2 जसं. आता बघा, हा प्लस 2 M1 M2 आणि मायनस 4 M1 M2 काय होऊन जाईल रे? मायनस 2 M1 M2. आता याला जर तुम्ही व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं, M1 स्क्वेअर मायनस 2 M1 M2 आणि M2 स्क्वेअर, म्हणजे हे काय रे? a स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस b स्क्वेअर, म्हणजे a मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. म्हणून हे बघा इथं आलं. ओके. येते लक्षात? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. हे बघा, परत आता हा क्वेश्चन ऑक्झिलरी इक्वेशनवर आहे. ऑक्झिलरी इक्वेशनला एका प्रकारे कंडिशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन असं पण म्हणतात. सो जेव्हा तुम्हाला कंडिशन फाइंड आउट करण्यासाठी क्वेश्चन येईल तेव्हा त्याचा अर्थ असा होतो, वी हॅव टू फाइंड ऑक्झिलरी इक्वेशन ऑफ अ होमोजेनियस इक्वेशन. आपल्याला ऑक्झिलरी इक्वेशनच काढायचंय. मग बघा क्वेश्चन काय. फाइंड द कंडिशन ऑफ दॅट लाईन 4x plus 5y is equal to 0 is coincide with one of the line given by. म्हणजे काय? तुम्हाला ह्या होमोजेनियस इक्वेशनची कंडिशन फाइंड आउट करायची.
की ह्या होमोजिनियस इक्वेशन मधली एक लाईन कुणाला पॅरलल आहे रे, याला पॅरलल. कोइन्साइड म्हणजे पॅरलल, याला पॅरलल आहे. आणि आपल्याला ह्या स्टँडर्ड होमोजिनियस इक्वेशनचं ऑक्झिलरी इक्वेशन काढायचंय की ज्या होमोजिनियस इक्वेशन मधली एक लाईन याला पॅरलल आहे. सो याची स्टार्टिंग करताना ही जी पॅरलल लाईन दिलेली असेल इथून स्टार्टिंग करायची. आयदर पॅरलल असेल किंवा परपेंडिक्युलर असेल. मग फर्स्ट वी फाइंड आउट स्लोप ऑफ दॅट लाईन. 4x plus 5y is equal to 0. How to find slope? By using जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाईन. जसं आपण जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाईनचा स्लोप फाइंड आउट करतो सेम तसाच. मायनस एक्स कोएफिशियंट अपॉन वाय कोएफिशियंट. हे बघा एक्सचा कोएफिशियंट 4, वायचा 5 आणि मायनस मध्ये. सो स्लोप ऑफ दॅट लाईन इज -4/5. आता ही लाईन कुणाला पॅरलल आहे रे, ह्या इक्वेशन ऑफ लाईनला. म्हणजे याचा स्लोप आणि याचा स्लोप का होऊन जाईल, पॅरलल आहे म्हणून सेम होईल. म्हणून स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाईन इज m is equal to -4/5. Now this value of m substitute in auxiliary equation. Look here, that is the auxiliary equation for that homogeneous equation. Now we put the value of this m in this equation, that is in auxiliary equation. So look here, bm square, so value of m is -4/5 square, 2hm, so 2hm multiplied by -4/5 plus a is equal to 0. -4/5 चा square 16/25. This plus 2h multiplied -4/5 minus 8h upon 5 आणि a. This 25 कॅन्सल करण्यासाठी मला पूर्ण इक्वेशनला मल्टिप्लाय बाय 25 करावं लागेल. So look here, this 25 will be cancelled, it becomes 16b. This 5 cancel, so 5 multiplied by 8h minus 14h, and 25 multiplied by 25, and we rewrite as. That is the respective required condition of that homogeneous equation. क्वेश्चन बघा, तुम्हाला इथे एक इक्वेशन ऑफ लाईन आयदर पॅरलल किंवा परपेंडिक्युलर असेल त्याचा स्लोप काढा. मग जसं पॅरलल परपेंडिक्युलर नुसार रिक्वायर्ड लाईनचा स्लोप आणि हा एम ऑक्झिलरी इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट करा. That is the required step to find condition of auxiliary equation. एकदम सिंपल. कंडिशन म्हणजे आपण ABH मध्ये इक्वेशन लिहितो. ओके, हे बघा परत हा क्वेश्चन कंडिशनचाच आहे, फक्त क्वेश्चनचा फॉर्मॅट चेंज आहे. क्वेश्चन विचारण्याची मेथड चेंज झाली, बाकी आन्सर सेमच आहे. हे बघा इथे आन्सर पण दिलेलं आहे, आपल्याला शो करायचं आहे. हे बघा वन ऑफ द लाईन, हे बघा याच्यातली एक लाईन याला परपेंडिक्युलर आहे. मागे पण तसंच होतं, फक्त मागे पॅरलल होतं. मागे आन्सर दिलेलं नव्हतं, इथे आन्सर पण दिलेलं. हे बघा ABH मध्ये आन्सर आहे. मग परत आपण कशाने सुरुवात करतो रे, जी लाईन परपेंडिक्युलर पॅरलल असेल त्याचा स्लोप. मग बघा स्लोप ऑफ दॅट लाईन परत तेच यूज करायचं. -x कोएफिशियंट अपॉन y, एक्सचा कोएफिशियंट p, वायचा q. मग अबो लाईन आता काय आहे, परपेंडिक्युलर आहे. मग परपेंडिक्युलर असेल तर आपण काय करतो, इन्व्हर्स करतो. p अपॉन q चा इन्व्हर्स q अपॉन p, आणि साइन चेंज, मायनस होतं प्लस झालं. आता आपण काय करतो रे, ही m ची व्हॅल्यू कशात सबस्टिट्यूट करतो, ऑक्झिलरी इक्वेशन मध्ये. सो लुक हियर, पुट m इज इक्वल टू q अपॉन p इन दॅट इक्वेशन. सो लुक हियर, q अपॉन p चा स्क्वेअर, q स्क्वेअर अपॉन p स्क्वेअर, हा याला मल्टिप्लाय झाला. आता p स्क्वेअर कॅन्सल करण्यासाठी होल इक्वेशन मल्टिप्लाय बाय p स्क्वेअर. सो लुक हियर, दिस p विल बी कॅन्सल, bq स्क्वेअर, एक p कॅन्सल झाला, एक p याला मल्टिप्लाय, 2hpq, आणि a मल्टिप्लाय बाय p स्क्वेअर. सो वी रिराईट ॲज, फक्त ap स्क्वेअर मी सुरुवातीला लिहिला आणि हा bq स्क्वेअर शेवटी लिहिला. हे बघा, हे चेक करा आणि हे आपल्याला शो दॅट. हे बघा सेमच आहे. सो असे सिंपल क्वेश्चन आहे, फक्त तुम्हाला त्याची प्रॅक्टिस करावी लागेल आणि त्याच्या स्टेप्स लक्षात घ्याव्या लागतील. काही क्वेश्चनचे आन्सर सारख्याच स्टेप्समध्ये, फक्त ती विचारण्याची मेथड वेगळी. सो आपल्याला त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करायचं. आय होप सो या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला बरेचसे क्वेश्चन्स कव्हर झालेले आहेत आणि टॉपिक लक्षात आला असेल. थँक्यू.